रंग राते स्वाहा करे सरे सजो ज्योति रे रंग राते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नाहं जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पिया। प्रणबत नानक तिन की सरना, जिन तो नाहि बिसरिया। श्लोक महला नौवा। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर पज मना, जे बिद जल को मेन। गुण गोबिंद गायो नहीं, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर पज मना, जे बिद जल को मीन। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी साध संगत, जिस तरह के आप जी सारे भली भांत जानते हो कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के 400 साला पावन प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित कल तो आपां गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पावन सलोकां दी विचार प्रारंभ करन दा निमाना जिहा यतन कीता है। सो आओ अज पहले सलोक की आप इन्हां विचार साझी कर सकां, पर पहले बख्शो आसीस ताकि कुछ कहण दा हीला कर सकां जी। गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे इस पावन सलोक के अंदर धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने दो गल्लां आखियां ने कि भलिया तैनूं ये जिहड़ा जीवन मिलिया ना, ये केवल खाण पीण वास्ते हसन खेडण वास्ते नहीं मिलिया। ये जीवन मिलिया उस प्रभु परमात्मा के गुणगान वास्ते। ते जे तू उस प्रभु परमात्मा के इस जीवन विच गुण नहीं ना गाए तो जीवन तेरा व्यर्थ चला जाना। सलोक है मार्ग दे गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जे बिद जल को मिना। इस सलोक के अंदर दो गल्लां ने बड़े ध्यान नाल समझण वालियां। पहली गल कि असल विच गुण की हन, किहड़े गुणां दी गल अज गुरु तेग बहादुर पातशाह कर रहे हैं। यकीन जानियो कल भी दास ने बेनती की सी, बाणी की विचार बाणी कर दी जाती है। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी नूं पढ़ांगे ना, तो सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की आरंभता इस गल तो की कि आ भाई तैनूं दसां कि उस मालक के गुण की हन। एक सौखा जिहा वचन वरतां जी, उस परमात्मा के उस गोबंद के गुण पता की ने। उस मालक का सुभाव, उस मालक का नेचर, उस मालक का सुभाव किहो जिहा, ये उहदे गुण ने। सो धन गुरु नानक देव पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की आरंभता ही इस गल तो की, आ भलिया जो तू भगवान दी मूर्तां बना के बैठा, असल में भगवान ऐसा नहीं है। आ तैनूं दसां कि भगवान च किहड़े किहड़े गुण ने। सब तो पहला शुरुआत मारे कहते वह परमात्मा एक ही भलिया, केवल एक नहीं। दुनिया ते बहुत कुछ एक दिखदा है, पर असल में एक हुंदा नहीं है। वो इहो जिहा एक है कि वह अदुੱਤੀ एक है, उस वर्गा होर कोई नहीं है। महाराज ने मूल मंत्र की आरंभता ही इत्थों की। महाराज कहते एक ओंकार, वो किहो जिहा एक, उस वर्गा होर कोई है ही नहीं। ता मेरे सतगुर ने कहा साहिब मेरा एको है भाई एको है। परमात्मा एक ही भलिया, किते दूसरे चक्रां विच ना पई। वो किहो जिहा एक, महाराज कहते वो इहो जी ताकत का मालक ही, इहो जी शक्ति का मालक ही, उही संसार नूं पैदा करन वाला ही, उही संसार की पालना करन वाला ही, ते उही समा पा के संसार नूं समेटन वाला ही। उस परमात्मा तो बिना होर कोई दूजा नहीं। शायद इसे करके गुरु अर्जन देव पातशाह नूं सुखमनी साहिब की पावन बाणी च एक वचन कहना पै गया। महाराज कहते करन कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोय,
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨ ਜਲ ਥਲ ਮਈਓ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਪਾਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ? ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਗੁਣ ਗਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਸਾਤੀ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਰਭਉ ਪੜਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕਰਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਿਰਭਉ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾ ਪੜਦਾ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਨਿਰਵੈਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਇ ਪਾਈ, ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਏ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ? ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਜੂਨੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁੜ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਨੋ ਮਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅਜੂਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਸੈਭੰਗ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੈਭੰਗ ਹੈ।
ਸੈਭੰਗ ਸੋਇਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਭ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਲਿਆ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੇਬ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚੰਤਾ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਾ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ ਭਲਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਈ। ਆਖਿਆ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਓ ਕਿਤੇ ਬਚਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਮਾਲਕਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰ ਨ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਬੇਸਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਈਐ। ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੀਵਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਦੋ ਬਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਝਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,
पर मेरी अवस्था यह है कि कर्म ना जानना, धर्म ना जानना, लोभी माया धारी। पर अचंभे की गल की हो गई, महाराज कहते नाम परियो भगत गोबिंद का। सत्संग ते किते रुक के विचार करो। महाराज किन्नी क निमरता सी गुरु अर्जन देव पातशाह। आख्या मालका मैं कोई कर्म करना नहीं जानता, धर्म कमाना नहीं जानता, पर मेरा नाम पै गया कि मैं गोबिंद दा भगत हाँ। अज अपने वल झात मारीए साध संगत, असी भी रोज रोज गुरुद्वारे जान वाले, सानू लोग कहते ये गुरु दा सिख है। अपने आप नू पुछी, क्या तू गुरु दा सिख बन सकिया? गुरु अर्जन देव पातशाह कहते नाम परियो भगत गोबिंद का। मेरा नाम तो पै गया कि मैं गोबिंद दा भगत हाँ। हुण अपने नाम की लाज तू आप रख ली, क्योंकि मैनू नहीं यकीन कि मैं तेरा भगत बन पाया। असी भी किते गुरु अगे जाके आखिए मालका मैनू लोग कहते हैं कि मैं गुरु दा सिख हाँ, पर अजे तक मेरे विच सिखां वाला कोई काम ही नहीं है। तू कृपा करी अपने सुभाव करके मैनू बख्श ले। पर कहते नाम परियो भगत गोबिंद का, ये राखो पैज तुम्हारी। सब तो पहली गल जदों इस श्लोक नूं आपां पढ़ीए साध संगत, कल भी बेनती कीती सी, साडी बदकिस्मती आपां इस पावन बाणी नूं, गुरु तेग बहादुर पातशाह दी पावन बाणी नूं सोगमे दीवाना तक सीमित करके रख दिता। नौवें महल के श्लोक जो भोग के समय ते पढ़े जाते हैं, असीं बड़े प्यार दे नाल पढ़ते हैं और सुनते हैं। ये भी गल कहने कोई चंगा पाठी लगाओ जिहड़ा प्यार विच सानूं श्लोक सुना सके। केवल तां केवल उस भोग के समय ते नहीं सुनने, किन्ना चंगा होवे सिख दा नितनेम दा अंग बन जाण साध संगत। ये पावन श्लोकां दे अंदर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने जीवन का ढंग सिखाया। साध संगत ध्यान नाल सुनियो, सिख दे नितनेम दा अंग बन जाण नौवें महल के श्लोक जी। इतिहास पढ़ के देखियो, कईयां दे जीवन पलट गए इन्हां श्लोकां नूं पढ़ के और समझ के। साध संगत असीं तां केवल एक रवायत बना के रख दी, चंगा पाठी लगाओ जी नौवें महल के श्लोक सुनने ने। ये तां रोज़ पढ़न वाली बाणी सी। किन्ना क समां लगदा है? 20 मिनट का समां लगदा है इन्हां नौवें महल के श्लोकां दा पाठ करन वास्ते। साध संगत सब तो पहली गल सतगुरां ने आखी, भलिया तैनूं समझ होनी चाहिए कि उस मालक के गुण की ने। उस मालक के गुण ने उस परमात्मा का सुभाव, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਕੀ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ? हाँ ये भी एक बंदगी साध संगत, क्योंकि नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। तेरी रसना सुची हो जाएगी, तेरा अंदर पवित्र हो जाएगा जब तू वाहिगुरू मंत्र का जाप करेगा। पर केवल तां केवल यही मतलब नहीं है गुणगान। गुणगान का भाव है कि जिहो जिहा परमात्मा है, जिहो जे परमात्मा के अंदर गुण है, किते उसनूं चेते करदियां करदियां मालक किते भलिया तेरा जीवन भी वैसा हो जाए। बड़े ध्यान नाल सुनने वाली बात, जिहड़े गुण परमात्मा विच ना उही गुण तेरे विच आने शुरू हो जाण। जे परमात्मा निरभव है तू भी निरभव हो जाए, जे परमात्मा निर्वैर है तू भी निर्वैर हो जाए, तां ये गुणगान का भाव है। सो मेरे सतगुरां ने बड़ियां कमाल दीयां गल्लां आखियां साध संगत, जिथे गुणगान का भाव कि उस परमात्मा वर्गा आपां बनना। आपां बड़े बचन पढ़ते हैं जी, मर कहते हर हर जन दो एक है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज। हर हर जन दो एक है, बिब विचार किछ नाए, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विखै समाए। भाव परमात्मा वर्गा परमात्मा का प्यारा हो जाता। भगत कबीर साहब कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, आराम कबीरा एक पे है कोई न सकै पछानी। एक ऐसी अवस्था आ जाती है, जे परमात्मा दयालु है तो परमात्मा का नाम जपन वाला भी दयालु हो जाए। ये ना होवे कि सवेरे 5 बाणियां का नितनेम करे तो किसी गरीब नूं देख के अंदर दया ना आए, तां की फायदा फिर गुणगान का। गुणगान का भाव तेरा सुभाव भी उस वर्गा हो जाए। होर किहड़ा तरीका जी गुणगान का? साध संगत एक शब्द तुहाडे सामने मुख रखना, फिर नाल ही समाप्ति करांगे। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, भलिया गुण गान का भाव उहदे कीते हुए परोपकारां नूं चेते रखना। 2-3 मिनट च एक शब्द सरवण कर लिओ, इस श्लोक की सानूं समझ आ जाएगी जी। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते, रमैया के गुण चेत परानी। पूरी बाणी साध संगत जी इस श्लोक नूं खोल दी है, तां ही फिर बेनती करना उहदे वास्ते बाणी का अभ्यास, बाणी की प्रैक्टिस चाहिए। बहुत वध तो वध बाणी पढ़न की लोड़ पैंदी है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहते, हे भलिया सारी उम्र तेरी बीतदी जा रही, कदे उस परमात्मा के परोपकारां नूं तू चेते नहीं किया। रमैया के गुण चेत परानी, उस रमैया दे उस परमात्मा के गुण चेते कर। किहड़े गुण चेते करने जी? मार कहते, कवन मूल ते कवन दृष्टाने। देख भलिया तेरा वजूद की सी,
ਕਿਤੇ ਰੁਕੋ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਿਲ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਸੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੂੰ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਸੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੋਂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੇ ਜਿਨੇ ਉਵਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਸਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਭਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ? ਜਿਨ ਤੋਂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੇ ਜਿਨੇ ਉਵਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸੇ ਪਿਆਰਾ ਦੁੱਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪੀਣਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਬਾਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰਾ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਹਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਛਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪ ਬੁਰਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਖੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦੇਖਿਓ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸਿਜੈ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੈਸਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਥਕੇਨਾ। ਮਾਲਕਾ ਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ ਤੇ ਦੇਖੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਪਰ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਕੇ ਮੈਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਭਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੁਮੇ ਉੱਠਤ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੜਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੁਮ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ।
ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸਿਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।